उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 PM में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी घटना सामने आई है राजकोट जसदान से जो सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। राजकोट जिले के जसदान तालुका के आटकोट में मातृश्री DB पटेल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बालिका छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा की, जो पिछले 5 वर्षों से छात्रावास में पढ़ रही थी। जब वह पढ़ रही थी तो उसने कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं बनाए छात्रा हुए उनकी हवस का शिकार। आइए जानते हैं क्या हुआ है ये पूरा मामला, आखिर ऐसा क्या हुआ है। मातृश्री DB पटेल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित कन्या छात्रालय आटकोट ट्रस्टी अर्जन भाई रमानी, पंचवाड़ा गांव की पूर्व सरपंच मधुबा ताधानी और वीरनगर गांव के जिला पंचायत सदस्य के पति और अटकोट गर्ल्स हॉस्टल के ट्रस्टी परेश भाई राढ़ड़िया के खिलाफ आटकोट थाना क्षेत्र में कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्राम आटकोट के कन्या छात्रावास में एक छात्रा के साथ मारपीट, परिजन के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची आटकोट थाने। जबरन किया जा रहा था रेप, छात्रा के बयान के मुताबिक, और लड़की ने छात्रावास के ट्रस्टी अर्जन भाई रमानी के सामने पेश होकर कहा कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और अगर पुलिस में इसकी शिकायत की तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए चुप रहो। परेश भाई राडड़िया की पहले से ही छात्रा पर बुरी नज़र और बुरी नीयत थी, इसीलिए परेश रादड़िया ने रिपोर्ट मंगाने के बहाने छात्रा और रेक्टर स्टाफ को गर्ल्स हॉस्टल में बुलाया, जैसे कि रेक्टर का ऑफिस अलग हो। छात्रा की ओर से शिकायत में ये भी लिखा गया कि मधु तधानी ने एटकोट में KDP अस्पताल में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि मधु तधानी और परेश राडड़िया दोनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। परेश राडड़िया और मधु तधानी सूरत में रहने वाले थे, लेकिन अर्जन भाई रमानी, जिन्होंने मधु तधानी का पीछा किया था और उसे पीटा भी था और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया था और उसके बाद उसकी मदद कर रहा था और एक अजनबी उसकी मदद कर रहा था। ऐसे में छात्रा ने एटकोट पुलिस में 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत तथा कथित नेताओं का राजनीति में इतना मान सम्मान कौन बिगाड़ेगा कि हैवानों ने निर्णय लिया कि छात्रा को जीवन भर खुश रखने के लिए धनाधाम मधु तधानी ने उस स्थान पर जाकर उसकी पिटाई कर दी जब छात्रा अपने परिवार के साथ रहती थी। जब परिवार वालों ने छात्रा की सगाई की तैयारी की तो नराधम मधु तधानी ने छात्रा को धमकी दी कि तुम मेरे साथ रहेगी और छात्रा से कहा कि तुम शादीशुदा हो और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आपको बता दें कि परिवार वाले इतने डरे हुए हैं कि न्याय के लिए पहले हॉस्टल की ट्रस्टियों के पास गए, लेकिन मामला सुलझ गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों और छात्रों के राजकोट ग्रामीण SP कार्यालय ने पहले न्याय के लिए आवेदन किया और फिर न्याय के लिए आटकोट पुलिस से संपर्क किया। देखते विशेष रिपोर्ट आज के 9 PM में, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राजकोट के जसदान से। આટલી બધા ધમકી જેવી મારે તમે કે મારી નાખશો ને મારે મોદી ઉદીના છેડા છે એ બધી ધમકાવે તો ત્યાં CCTV નીકળી જાય, પણ હવે એમ કહે છે કે CCTV ત્યાં ન નીકળે, 30 દિવસના હોય એવું કંઈક કહે છે। સુરત 9 તારીખ। શું નામ આપનું? હાર્દિક ચોવટિયા। આ મારી ભત્રીજી છે અને આ જે હોસ્ટેલમાં ભણે છે ને ત્યાં પરેશ રાદડિયા અને મધુભાઈ ટાઢાણી તે જંગવરના છે અને આ પરેશભાઈ વીરનગરના છે। તે વારંવાર અહીંયા હોસ્ટેલમાં જતા, ધમકાવીને લઈ જતા કે તું નિશા ભણવા ન જાતી, ત્યાં અન્ય રૂમમાં રહેજે એમ કરીને એને પ્રેશર આપતા, પણ આ અમને કંઈ શક્તિ નહોતી। પણ છતાં એ ઓલો ભાઈ છે મધુભાઈ, તે હમણાં સુરત ગયો હતો આની પાછળ, તેને મોબાઈલ લઈ લીધો અને મારીને ઢસડીને તું આમ કરીશ તો તારા મા બાપને મારી નાખીશ ને, એટલે એના પપ્પાની કોઈ બી ગયા હતા, એટલે જ અમારે આવવું પડ્યું છે। અને આપણે અહીં રજૂઆત કરી દીધી છે, પોલીસ ફરિયાદ કરી દીધી છે। તમારી શું માંગણી છે? આને ન્યાય મળવો જોઈએ
અને કાયદેસર કાર્યવાહી નવા ગુના છે એ બધા એને લાગુ પડવા જોઈએ. કારણ કે બળજબરી જ કરતા હતા, હોસ્ટેલમાં વારંવાર લઈ જતા હતા, તો બધાને ખબર હતી, તો કોઈએ કાંઈ એક્શન તો લીધા નથી. છેલ્લે આણે અમને અત્યારે કીધું કે ઓલો ભાઈ મધુભાઈ છે એ છેલ્લે ગયો ત્યારે એણે અમને કીધું કે આવી રીતે છે એમ. કેટલા વર્ષ પહેલા આવી બધી બોલી? હું ત્યાં છે ને 5 વર્ષથી ત્યાં ભણું છું. 3 વર્ષ કોલેજના કર્યા. છેલ્લા વર્ષમાં જ મારી યારે આવું થયું હતું. મધુભાઈ અને પરેશભાઈ બેય છે ને જબરજસ્તી મને હોસ્ટેલમાં લઈ જતા અને મને બળાત્કાર કરતા મારી યારે. પરાણે બધું કરાવતા, વારાફરતી વારા બંને કરતા. અને હું જો કહું ને કે હું ઘરે કહી દઈશ એવી બધી, તો મને એવી ધમકી આપતા કે જો તું કહી દઈશ ને તો તારા મમ્મી પપ્પાને મારી નાખીશ, એવી બધી ધમકી આપતા. અને મધુભાઈ એવું કીધેલું છે કે એને બધી છે ને આ વાતની જાણ રામાણી સરને છે, કે એને હને ખબર છે કે હું હોસ્ટેલમાં આવું છું, આવું કરું છું, એ બધું રામાણી સરને ખબર છે. અને હું સુરત ગઈ ને આ બધું મૂકીને તો મારી પાછળ ત્યાં પડ્યા અને હને મને જબરજસ્ત ગાડીમાં નાખીને મારી યારે રેપ ને એવું બધું કરેલું છે. અને મને એને એવી ધમકી આપેલી, મારો ફોન આજ કેલો, મને ધક્કો મારેલો, એવું બધું ધમકી આપેલી કે જો તું આ બધું કહી દઈશ ને તો હું તારા પરિવારને આમ કરી નાખીશ, આમ કરી નાખીશ, એવું બધું. તમે રામાણી સાહેબને ફરિયાદ કરી હતી આ બારામાં? એને જાણ હતી કે આ બધું થાય છે એમ. મધુભાઈ આવે છે હોસ્ટેલમાં, એવું બધું ખબર હતી રામાણી સરને. હા, કેડીપી હોસ્પિટલમાં ગઈ હતી. ન્યાય પાછળ આવ્યા હતા અને મને ઉપર લઈ ગયા હતા કે એને મને એવું કીધું કે તું ઉપર આવજે, જ્યાં હું કહું ત્યાં આવજે. પછી મારા રૂમમાં લઈને મને જબરજસ્તી કરી મારી યાર. કઈ જગ્યાએ લઈ જતા હતા? એ 5માં ઉપર લઈ ગયા હતા, કેડીપીમાં ઉપર લઈ ગયા હતા મને. ત્યાં કેટલીક વખત લઈ ગયા? એક જ વખત. હું હોસ્પિટલના કેસ લઈને મને એમ કે તું હોસ્પિટલના કેસને બાને તું ઉપર આવ ને હને મને મળવા આવ ને જબરજસ્તી મને લઈ જાત. હું ના પાડું ને તો મને ધમકી આપતા કે નહીં તું આવ ને આવ, નકર તાર પરિવારને એવી બધી ધમકી આપતા કે તારું ભણવાનું બગાડીશ, કે તારી હન લાઈફ આખી બગાડ નાખીશ, તારું ક્યાંય થવા નહીં દો, એવી બધી ધમકી આપતા મને. તમારે પ્રથમ વખત ક્યારે મુલાકાત થઈ હતી? એ હોસ્ટેલમાં જ થઈ હતી. તમે શેમાં અભ્યાસ કરતા? BCAમાં. તમારી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું એનું નામ બોલો ને. પરેશભાઈ રાદડિયા અને મધુભાઈ ટાઢાણી. અને કેટલીક વખત દુષ્કર્મ આદર્યું? 1 થી 2 વખત કરેલું છે ને બધું. પરેશભાઈ તમને કઈ જગ્યાએ લઈ જતા હતા? એ બસ હોસ્ટેલમાં બધા આવતા, ત્યાં CCTV કેમેરા ન એટલે હોસ્ટેલમાં રૂમમાં લઈ જતા અને જબરજસ્તી કરતા વારાફરતી. તમે આ બાબતે ક્યારેય તમારા પરિવારને ના, મને બીક હતી કે જો હું મારા પરિવારને જાણ કરીશ ને તો મારું બધું ભણવાનું ને એવું બધું બગડશે, એટલે હું પરિવારને જાણ નહોતી કરતી. તમારી સાથે જે થયું, તમે જે સંસ્થામાં ભણતા હતા, અન્ય કોઈ બાળાઓ સાથે કે વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે થતું આવું કંઈ? હા, એટલે એવું થતું હોય પણ મને એવી ખબર નથી કે આવું થતું હોય કે નહીં. અને મધુભાઈ એવું હતું કીધેલું કે તું મારી આ લગ્ન કર, તું મારા છોકરાને સાચવજે. તો મેં એવું કીધું તમારે તો મેરેજ થઈ ગયા છે, તમારે તો વાઈફ છે. તો મને એવું કીધું એ મારા વાઈફનું જોયું જાય છે, તું મારે આ લગ્ન કરીને મારા છોકરાને સાચવજે. અને મેં કેટલા સમય પહેલા બન્યું? આ 2023માં છઠ્ઠા. બીજું શું કહેતા હતા? અને મેં આ વાતની રામાણી સરને જાણ કરી હતી, પણ રામાણી સર એવું કીધું કે આ બંને મારા મિત્ર છે, એટલે હને તું અહીંયા બધું સમાધાન કરી નાખ, ન કરી કે હને તને બદનામ કરીશ ને આવું બધું ધમકી આપેલી મને. મધુભાઈ પોતાની ઓળખાણ કઈ આપતા હતા? ના, એવું કંઈ નહીં, એવું કઈ વસ્તુ નહીં. પછી પરેશભાઈ જે રહ્યા એ રાજકીય નેતા છે એવું કઈ કહેતા હતા? હા, એટલે આમ એવી ધમકી આપતા બધી કે નહીં હું છે આ છું, આમ કરી નાખીશ, એમ કરી નાખીશ બધું. બીજું કઈ રાજકીય છેડા? એને એવું કીધેલું કે હે મારે મોદી સુધી છેડા અડેલા છે, તમારાથી કાંઈ નહીં થાય, આમ નહીં થાય, આમ નહીં થાય, એવી બધી ધમકી આપેલી મને. મધુ ટાઢાણે એવી ધમકી આપતો મને. આજરોજ તારીખ 25/7/2024ના એક DB કન્યા છાત્રાલય ખાતે એક ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની આવીને ફરિયાદ લખાવેલ કે તેના અગાઉ DB કન્યા છાત્રાલય ખાતે ટ્રસ્ટી પરેશભાઈ રાદડિયા, મધુભાઈ ટાઢાણી આ બંને હોય તેઓને ધમકી આપી તેની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચરેલું હોય, જે બાબતે ફરિયાદ આપતા આટકોટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે IPC કલમ 376A, 376B, 376D, 354A, 504, 506B મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. તેમજ આ ગુનાની તપાસ IUCAW ના WPI રાઠોડ ચલાવી રહ્યા છે. અને આ કામના આરોપીઓને અમારા મહેરબાન IGP શ્રી અશોકકુમાર યાદવ તેમજ અમારા નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક જયપાલસિંહ રાઠોડ આ બાબતે જે આરોપી છે તેને શોધવા માટે LCB SOG આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ બનાવી તેઓને અટક કરવા માટે જુદી જુદી જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવેલ છે. આમાં ગુનાની તપાસ ચાલે છે.